السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز آج جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, دا سیکریفائس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بقرہ عید بھی نزدیک ہے, تو اس عید پر تمام امت مسلمہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی وغیرہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, جس میں گائے, بھینس, اونٹ, عموماً بکرے, تمبے وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے بیہائنڈ دا اسٹوری کیا ریزن ہے, تو وہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریک رات تھی. یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی. ہر طرف خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا. بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں, اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے عظیم پیغام کیا ہے, اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے. دراصل پیغمبروں کو اللہ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت سارے آزمائشوں سے گزارا جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان, مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے. حضرت ابراہیم کی شادی آپ کی چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی, لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی. نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی. لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے. آپ نے ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا نکاح کر لیا. بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 80 برس تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بہت ناز و نیاز سے پالا اور ان سے بے پناہ محبت تھی. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں. لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ دیا جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے. اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا. آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے. آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. حضرت اسماعیل آپ کے ایک لوتے بیٹے تھے. آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی. اسماعیل اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں. عین اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی. اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی.
अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल को अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह की मशीयत से आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह आप बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहला धुला कर खुशबू लगाओ और तैयार करो। सैयदा हाजरा ने अपने बेटे को नहला धुला कर खुशबू लगाई और उन्हें तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने उनका हाथ पकड़ा। बाप बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबल अराफात की तरफ चल पड़े। काबा शरीफ से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान लईन ने आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजरा, आपको मालूम है कि इब्राहीम इस्माइल को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। बीबी हाजरा ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे। शैतान बोला, हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। बीबी हाजरा ने कहा, ऐ शख्स, अगर ये खुदा का हुक्म है तो मैं और मेरा बेटा खुदा के हुक्म पर राज़ी हैं। शैतान जब मायूस होकर वापस हुआ तो हज़रत इस्माइल के दिल में वसवसा डालने लगा। करीब जाकर कहा, तुझे तेरे वालिद ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया, क्यों? शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल ने जवाब दिया, अगर अल्लाह ताला मेरी जान की कुर्बानी कबूल फरमा ले तो मेरे लिए इससे बढ़कर क्या सादत होगी। इसके बाद शैतान ने हज़रत इब्राहीम के दिल में वसवसा डालना शुरू किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे। आप फ़ौरन पहचान गए कि ये कारनामा शैतान का है जो आपको इस अजीम कुर्बानी से रोकने की कोशिश कर रहा है। आपने उसको धुतकारने के लिए पत्थर उठाकर उसे मारना शुरू किया और फरमाया, ऐ शैतान लईन, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा। अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक हज करने वाले हाजियों के लिए हुक्म फरमा दिया कि मेरे प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर शैतान को 7 कंकर मारें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचे और आपको लेटने की हिदायत दी तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अब्बा जान, मैं पेशानी के बल लेटता हूं ताकि आपका चेहरा मुझे नज़र ना आए और आप भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि जब आप मुझे ज़बह कर रहे हो तो मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। आपने हज़रत इस्माइल के मशवरे पर अमल किया और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए तो आपने तेज़ धार छुरी को पूरी कुव्वत के साथ अपने लख्त जिगर के गर्दन पर फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफ़ेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़बा हुआ पड़ा था जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इताअत और रज़ाजूई और अल्लाह के लिए खुद सुपुर्दगी की एक मिसाल है। हज़रत इब्राहीम ने वो छुरी अपनी औलाद पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर चलाई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। तकरीबन 4000 साल गुजर गए लेकिन यहूद, नसारा और मुसलमान हर उम्मत के लोग बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं जो बंदगी के उस बेमिसाल जज्बे की एक मिसाल है। तो ये थी वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।